सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सब बहुत ही वधिया होने आ। अज दी वीडियो विच या फिर क्लास विच की एलीमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नाम दा चैप्टर पढ़न जा रहे हैं, जिन्हों तुसी पंजाबी विच लोकतंत्री सरकार दे मुख तत्त कह सकते हो। ये पाठ या फिर जिहड़ा लैसन हैगा या तुहाडी 6th क्लास दी NCERT दी पोलिटिकल साइंस दी किताब विचों लिया गया लैसन है। एंड ये जिहड़ी वीडियो हैगी है या फिर तुसी क्लास कह सकते हो तुहाडे PS टैट CTET एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी है। सो शुरुआत करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस वीडियो नूं लाइक करन तो बाद आपदे दोस्तां नाल भी शेयर कर दिओ। एंड जिन्ने भी आपां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नूं समझांगे तुसी उन्हां चीज़ां नूं बड़े ही ध्यान नाल सुनना है। जेकर तुसी नोट्स नहीं बनाउणा चाहुंदे तो आपां इस PDF नूं भी टैलीग्राम चैनल ते सेंड कर देवांगे। अपने टैलीग्राम चैनल का नाम है डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। बट मैनूं लगदा कि तुसी 2 ਤੋਂ 3 वार सेम वीडियो नूं सुन लो, तुहाडे जिहड़े सारे कंसैप्ट ने इस चैप्टर तो संबंधित सारे क्लीयर हो जाणगे। शुरुआत आपां कर रहे सीगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दे कुछ की एलीमेंट्स तुहानूं वेखण नूं मिलदे आ। बट सब तो पहला आपां वेखांगे दक्षिणी अफ्रीका की लोकेशन, क्योंकि आपां मेन जिहड़ी गल करन जा रहे हैं दक्षिणी अफ्रीका की गल करन जा रहे हैं। सब तो पहला मैं तुहाडे सामने एक मैप ओपन किया होया जिथे तुसी वेख सकते हो कि इत्थे तुहानूं साउथ अफ्रीका वेखण नूं मिलदा हैगा आ। एंड इत्थे तुहानूं जिहड़ा भारत देश है ये वेखण नूं मिलेगा। इत्थे तुहानूं आस्ट्रेलिया वेखण नूं मिलेगा, इत्थे तुहानूं लतीनी अमरीका, इत्थे तुहानूं नॉर्थ अमरीका USA वगैरह कनेडा एंड मैक्सीको वर्गियां कंट्रियां तुहानूं इस कॉन्टीनेंट ते वेखण नूं मिलदियां ने। ये तुहानूं पूरा यूरोप हैगा जी, ये तुहानूं रशिया वेखण नूं मिलदा है। एंड ये जिहड़े अपने तुहानूं कॉन्टीनेंट वेखण नूं मिल रहे जिहदे विच आपां मेनली साउथ अफ्रीका ते इंडिया की गल करन जा रहे सी। सो तुहानूं एक बार लोकेशन का जरूर पता होना चाहिए कि अपना जिहड़ा देश हैगा या फिर साउथ अफ्रीका कित्थे लोकेटेड हैगा आ। ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣ, ਗੋਰੇ ਉੱਥੇ आए होण, उत्थे भी तुहानूं गोरे लोग भी मिलणगे, काले भी मिलणगे ते कुछ तुहानूं भारतीय लोग भी मिलणगे, भारतीय मजदूर भी वेखण नूं मिलणगे, भारतीय जिहड़े बिजनेसमैन हुंदे ने ये भी तुहानूं दक्षिणी अफ्रीका वर्गियां कंट्रियां विच वेखण नूं मिलदे हैगे आ। एंड आपां एक इंसीडेंट की गल करदे हां कि एक 11 साल की जिहड़ी कुड़ी हैगी आ माया, 11 साल की कुड़ी जिहड़ी माया नाम की जिहड़ी लड़की हैगी आ जोहान्सबर्ग दे विच रहिंदी आ। जोहान्सबर्ग दे विच रहिंदे नूं एक दिन ना एक बॉक्स की सफाई कर रहे सीगे आपदे घर विच ते इस लड़की नूं एक स्क्रैप बुक मिली। स्क्रैप बुक दे विच इहने एक मुंडे नूं वेखिया, 15 साल दा जिहड़ा मुंडा सीगा ओहदियां बहुत सारियां तस्वीरां लगियां होईयां सीगियां उस स्क्रैप बुक दे उत्ते। उस लड़के दा नाम उहने पुछया मम्मी ये कौन है, उहने फिर उहदी जिहड़ी मदर सीगी उहदी मदर ने दस्सिया इहदा नाम हैगा आ हैक्टर पीटरसन। की नाम सीगा? हैक्टर पीटरसन उहदा नाम सीगा ते पुलिस ने उहनूं गोली मार दित्ती सी। गोली क्यों मारी सीगी? रंग भेद की नीति करके। डिटेल विच भी इहदे बारे आपां समझांगे कि जिहड़ा हैक्टर पीटरसन नाम दा जिहड़ा लड़का सीगा रंग भेद की नीति करके पुलिस ने उहनूं गोली मार दित्ती सीगी। अपार्थाइड आपां इहनूं इंग्लिश विच कह दिंदे आ। रंग भेद हुंदा की है कि जदों नस्ल के आधार ते तुहाडे रंग के आधार ते तुहाडे नाल जदों भेदभाव कीता जांदा उहनूं आपां रंग भेद की नीति या फिर रंग भेद अपार्थाइड आपां कह दिंदे आ। एंड उस टाइम दे विच जदों आपां गल कर रहे हैं, जदों ये स्टोरी चल रही है उस टाइम दे विच कानून अनुसार तुसीं सोच के वेखो कि कानून ही आप कह रहा कि जिहड़े लोग ने गोरे लोग होणगे सुपीरीयर, सब तो उच्चे मन्ने जाणगे, सर्वश्रेष्ठ या फिर सुपीरीयर मन्ने जाणगे। एंड इस अकॉर्डिंग नस्लों नूं घुलण मिलण दी या फिर आम सहूलतां दी वरतों करन दी इजाजत नहीं सी कि जिहड़े लोग सीगे कह सकते हैं काले लोग सीगे या फिर अपने जिवें भारतीय लोगों नूं भी इनकलूड कर सकते हो तुसी, क्योंकि अज दे टाइम विच भी इन्हां नाल किते ना किते डिस्क्रिमिनेशन UK वर्गियां कंट्रियां ईवन USA विच भी वेखण नूं मिलदा आ। बेशक आपां कह दईए कि अपना जिहड़ा समा हैगा आ काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टाइम विच पहुँच चुके हैं, बट उत्थे दे लोग अपने आप नूं सुपीरीयर समझदे हैगे आ। एंड
उस टाइम की जो आप गल करते हैं कि कानून अनुसार ही ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੈਰ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਨ ਵਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗੋਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਰਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਕਟਰ ਪੀਟਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਕਟਰ ਪੀਟਰਸਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੈਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਏਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਬੰਜਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਵੇਤੋ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ? ਅਫਰੀਕਾਨਸ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਫਰੀਕਾਨਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਅਫਰੀਕਾਨਸ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾਨਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਬੋਲੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੁਲੂ ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਥੋਪੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਟਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਰਡਲੀ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਹੈਕਟਰ ਪੀਟਰਸਨ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ 16 ਜੂਨ 1976 ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕਨਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਗਠਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਰੰਗ ਭੇਦ ਲਈ, ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਰੰਗ ਭੇਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 1994 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਆ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਕਟਰ ਪੀਟਰਸਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਐਮ ਹੈਗਾ ਆ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ, ਅਗਸਤ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹੀ ਜੇ ਭੀੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਥਰੂ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਸਿੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੇਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਗਰ ਡੈਮ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਗਰ ਡੈਮ। ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੈਟੂਰ ਡੈਮ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾਮ? ਮੈਟੂਰ ਡੈਮ। ਦੋਨੋਂ ਡੈਮ ਇੱਕੋ ਨਦੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਡੈਮ
ਫੇਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਰਭਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ। ਜੇਕਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਇਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ PDF ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ PDFs ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਐਂਡ PDF ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।